गृहिणी सांतना रॉय की मौत को विधायक शंकर घोष ने बताया हत्या। कहा दर्ज कराएंगे एफआईआर, 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जलपाईगुड़ी के कचुआ के नंदपुर गांव की गृहिणी सांतना रॉय की मौत को आज सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने हत्या करार दिया। आज वह उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक से मुलाकात कर इस संबंध में जानकारी ली। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने जमकर राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सांतना रॉय की मौत नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि पोर्टेबल डायलिसिस मशीन नहीं होने के कारण महिला को सही चिकित्सा नहीं मिली और मौत हो गई। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ 10.30 लाख का एक पोर्टेबल डायलिसिस मशीन तक नहीं है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. कॉलेज के अधीक्षक ने बताया कि उन्होंने बार-बार पोर्टेबल डायलिसिस मशीन के लिए आवेदन किया था, लेकिन फंड मुहैया नहीं कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज को पंगु बनाकर रखा गया है, ताकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार नर्सिंग होमों से पैसा वसूल सके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में पोर्टेबल डायलिसिस मशीन नहीं था, तो फिर प्रसूता को कोलकाता क्यों नहीं ले गए? क्या वह उत्तर बंगाल की महिला थी, इसीलिए उनको यहां से स्थानांतरण कर कोलकाता नहीं ले जाया गया, जबकि मेदिनीपुर की महिलाओं को तत्काल स्थानांतरण कर कोलकाता ले जाया जाता है। उत्तर बंगाल के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस तरह का भेदभाव क्यों कर रही है? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अच्छी तरीके से जानती है कि सरकारी अस्पतालों की अवस्था काफी खराब है, और यही कारण है कि जब किसी पुलिस कर्मी को गोली लगती है तो उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं कराया जाता, बल्कि निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया जाता है। शंकर घोष ने कहा कि वह पीड़ित परिवारों के साथ है और आज इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाएंगे। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। आपको बता दें कि जलपाईगुड़ी के कचुआ के नंदपुर गांव की गृहिणी सांतना रॉय मुतब्बर की शुक्रवार को मृत्यु हो गई। कुछ दिनों पहले उन्हें जलपाईगुड़ी प्रसूता वार्ड से उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित किया गया था और सांतना रॉय को प्रसव पीड़ा होने पर 29 दिसंबर को जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अंतर्गत मर्डर चाइल्ड हब में भर्ती कराया गया था। এটা মৃত্যু নয়, আমি দয়া করে বলবো যে মৃত্যু বলবেন না, এটা হচ্ছে হত্যা। হত্যা এই কারণে যে আরএল স্যালাইনের 20 স্যালাইন, সরি আরএল স্যালাইন নয় 20 স্যালাইন, তার কারণে রোগী অসুস্থ হয়ে যাওয়া, সেখান থেকে আমাদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসা, ডায়ালিসিস করানো এবং পরবর্তীকালে ভেন্টিলেশনে যাওয়ার পরে দেখা যায় যে ভেন্টিলেশনে থাকা পেশেন্টকে ডায়ালিসিস দেওয়ার প্রশ্নে যে পোর্টেবল ডায়ালিসিস মেশিন সেটি না থাকার কারণে ডায়ালিসিস না হয়ে সেই পেশেন্টের মৃত্যু ঘটেছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এরকম নোডাল একটা এজেন্সি উত্তরবঙ্গের, সেখানে পোর্টেবল ডায়ালিসিস মেশিন নেই, ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই রোগীর মৃত্যুটাকে আমরা বলছি যে হত্যা করা হয়েছে। আমরা শুনেছি আমাদের মাননীয় সুপার তিনি বলেছেন যে পোর্টেবল ডায়ালিসিস মেশিনের জন্য বারংবার অনুরোধ করা হলেও স্বাস্থ্য অধিকর্তার পক্ষ থেকে বা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে সেই অর্থ মঞ্জুর করা হয়নি। খেলা মেলায় টাকা খরচা করা হয়, সেই নিয়ে সবাই দুহাত তুলে যারা নাচেন, আজকে তারা মাত্র 10.5 লক্ষ টাকার একটা পোর্টেবল ডায়ালিসিস মেশিন থাকলে এই পেশেন্টটা বেঁচে যেতে পারত। আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত, সমাজের লজ্জা হওয়া উচিত যে আমরা এই নিয়ে প্রতিবাদ করি না। খেলা মেলা উৎসবে মমতা ব্যানার্জির ভাউতাবাজিদের কথা আমরা শুনি। আজকে আমি প্রশ্ন রাখতে চাই যে আমাদের উত্তরবঙ্গের মানুষ বলে সান্ত্বনা রায়কে কি কলকাতা নিয়ে যাওয়া হলো না? যদি মিদনাপুরের পেশেন্টদের মতন সান্ত্বনা রায়কে গ্রিন করিডোর করে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হতো, তাহলে এতদিন উনি বেঁচে ছিলেন, ফলে ওনার প্রাণটা বেঁচে যেতে পারত। শুধু উত্তরবঙ্গের লোক বলে মমতা ব্যানার্জি, আপনি শুনে রাখুন, শুধু উত্তরবঙ্গের লোক বলে আজকে সান্ত্বনা রায়কে গ্রিন করিডোর করে নিয়ে যাওয়া হয়নি, তাহলে আজকে উনি বেঁচে যেতে পারতেন। লজ্জা হয় না? আপনি এখানে আসেন আর ভাওতাবাজি দেন।
ভাওতাবাজির সীমা থাকা দরকার। যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে 10.5 লক্ষ টাকা দিয়ে একটা পোর্টেবল ডায়ালিসিস মেশিন আপনারা দেননি। আরে আমাদেরকে বলতেন, আমরা দিয়ে দিতাম। আমাদের বিধায়কদের টাকা, আমাদের এমপিদের টাকা আমরা দিয়ে দিতাম। টাকা দিলে নেন না, আর এখানে আছে ভাওতাবাজির কথা বলেন। আরেকটা জিনিস আমি আপনাদের সামনে বলতে চাই, যে এই যে আমাদের মেডিকেল কলেজকে কেন পঙ্গু করে রাখা হয়েছে, আমি বারবার করে বলি উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। বেসরকারি নার্সিং হোমগুলোকে লাভজনক থেকে আরো লাভজনক যাতে হয়, তার জন্য আমাদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সহ উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে মমতা ব্যানার্জি কাটমানি খাওয়া, টাকা মারা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি এই সমস্ত নার্সিং হোম থেকে তার দল টাকা খায়, তার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। আজকে লজ্জা করে না মমতা ব্যানার্জি? আপনার পুলিশ গুলি খেলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে আসে না, কেন আসে না? আপনার পুলিশ গুলি খাওয়ার পরে কেন মেডিকেল কলেজে আসে না? কেন নার্সিং হোমে পাঠান আপনারা? আপনারা জানেন এই মেডিকেল কলেজগুলো হচ্ছে এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া ছাড়া এই মেডিকেল কলেজগুলোর কিচ্ছু করার নেই। পরিকাঠামো শেষ। ডাক্তাররা এখানে ঘুরতে আসেন, কলকাতা থেকে এসে চলে যান। এখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক চিকিৎসা পরিকাঠামো এবং তার সহযোগীরা নেই, তার ফলশ্রুতিতে এই মৃত্যু। 50 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি আমরা রাখছি। রোগীর পরিবারকে 50 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আরএল স্যালাইন, বিষ স্যালাইনের সাথে যুক্ত যারা, তাদেরকে আইনি প্রক্রিয়া আনতে হবে। আপনারা জানেন যে আমি কলকাতা যাওয়ার আগে আরএল স্যালাইনের বিরুদ্ধে, অধিকর্তাদের বিরুদ্ধে, স্বাস্থ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছি। শুভেন্দুদা কলকাতায় করেছেন, হাইকোর্টে পিআইএল দাখিল করা হয়েছে। আজকে আমি আপনাদেরকে বলছি, এই রোগীর মৃত্যুর জন্য তার পরিবারের সাথে আমার প্রাথমিকভাবে কথা হয়েছে, তারা বাইরে আছেন, তাদের সাথে কথা বলে ঠিক একইভাবে এই মেডিকেল কলেজের বিরুদ্ধে আমি আজকেই বিকালে থানায় এফআইআর দায়ের করব। এবং আমরাও দেখতে চাই আইন তার ক্ষমতা কতখানি, আর যারা এই ধরনের অপকীর্তি করছেন তাদের ক্ষমতা কতখানি। আমার খুব অবাক লাগলো যে সুপার সাই মেডিকেল কলেজের তিনি কতখানি অসহায়, যে পোর্টেবল ডায়ালিসিস মেশিনের টাকা চাওয়ার পরেও মাত্র 10.5 লক্ষ টাকা, সেই টাকা তারা পাচ্ছে না। কি করবেন? সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল আছে এখানে, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল দিদিমণি কতগুলো তৈরি করেছে। তো আমি বিধানসভায় জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এমন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল আপনি বানিয়েছেন, নন্দীগ্রামে এক খেলোয়াড় আহত হলো, আহত মানে পাটা মচকে গেল, সেই পা মচকানো পর্যন্ত নন্দীগ্রামের সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে সেটা ঠিক করার জায়গা নেই। ফলে এই ধরনের সুপার স্পেশালিটির ভাওতা বন্ধ হোক। আমি এখানে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল কেন্দ্র সরকার তৈরি করে